الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشفاء والفلاح والسعداء والغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حجرنا ويرفعنا في أعلى مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل نية صالحة وعلى سلف صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin. Kitab yang penuh dengan manfaat insya-Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kitab ini adalah banyak ada di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang guna di dalam hidupan kita. Tidak ada pada hadis yang tidak guna, tapi maksudnya hadis ini sangat mustahak untuk kita nak tahu maknanya dan kita nak amalkan di dalam hidupan kita. Alhamdulillah, masih lagi kita berterusan insya-Allah Subhanahu wa taala pada hadis dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, sederhana dalam beribadah, bab 14 daripada kitab ini. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah sampai pada hadis 151. Hadis 151. Bismillahirrahmanirrahim. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه وعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وعن أبي ربيع حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذلك وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. نعم.
قوله رعيم. نعم بكسر والأشياء. أوكي. حديث 152. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن كتاب قول الشير كان سكرين كان سمو إن شاء الله. بسم الله. حديث 152. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. نعم. باب المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. سورة الحديد آيات 16. وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله. تأمل حديث لماذا باب إني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. حديث رواية مسلم. نعم رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. نعم. boleh kita baca terjemahan sekarang Ustaz insya Allah. Hadis 100. Nah 150. Hadis 151 dari Hanzalah bin Ar-Rabi', salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku bertemu dengan Abu Bakar. Ia berkata, bagaimana khabarmu Hanzalah? Aku berkata, Hanzalah telah menjadi munafik. Ia berkata, Subhanallah, apa yang kau ucapkan? Aku berkata, ketika berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan tentang syurga dan neraka seolah-olah aku melihatnya.
Lalu ketika aku keluar dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hmm. aku disibukkan oleh isteri, anak-anak dan mencari nafkah. Aku menjadi lupa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku juga merasa demikian." Lalu aku bersama Abu Bakar berangkat sehingga masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah telah menjadi munafik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di sisimu, engkau mengingatkan tentang syurga dan neraka seolah-olah kami melihatnya. Lalu ketika kami keluar dari hadapanmu, kami disibukkan oleh isteri, anak-anak dan mencari nafkah sehingga kami menjadi lupa peringatanmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku di tangannya, andai kalian tetap seperti kalian di sisiku dan terus berzikir, nescaya para malaikat akan menjabat tangan kalian, sedang kalian berada di atas tempat tidur dan di jalan kalian. Akan tetapi, wahai Hanzalah, ada waktumu untuk beribadah dan ada waktumu untuk duniamu sebanyak 3 kali." Hadis riwayat Muslim. Hadis 152 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri. Lalu Nabi bertanya tentang hal tersebut. Para sahabat berkata, ia adalah Abu Israel yang bernazar berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, tidak berteduh dan tidak berbicara dan berpuasa. Lalu Nabi bersabda, suruh ia berbicara, berteduh, sedangkan berpuasa, teruskan. Hadis riwayat Bukhari. Bab 15, hadis berkenaan memelihara amalan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hadid ayat 27. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami dan kami iringkan pula Isa putera Maryam dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, cara hidup seorang pendeta. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 192, ayat 92, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Adapun hadis-hadis tentang bab ini, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan amal ibadah yang paling dicintai yang dilakukan secara terus-menerus. Hadis ini telah disebutkan nombor 146. Hadis 153 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidur meninggalkan bacaan rutinnya, siapa yang tidur, yakni meninggalkan bacaan rutinnya Al-Quran pada solat malam atau meninggalkan sebahagian daripada bacaan rutinnya, lalu ia membaca bacaan rutin tersebut pada waktu setelah solat subuh sehingga solat zuhur, ditulis pahala untuknya seperti ia membacanya di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis 154 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai Abdullah, janganlah seperti si fulan, ia selalu melaksanakan solat di tengah malam, setelah itu ia meninggalkan solat di tengah malam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 155 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila luput darinya solat di waktu malam kerana sakit atau hal lain, ia solat di waktu siang 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bab ini yang kita belajar masih lagi ada beberapa hadis daripadanya. Hadis 151 daripada bab al-iqtisad fi ta'ah.
sederhana dalam beribadah. Sederhana dalam beribadah. Naam. وعن أبي ربيع حنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seorang yang menuliskan wahyu. Maksud kutab al-wahyi, orang yang menuliskan wahyu apabila wahyu turunkan di atas baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang daripada kutab al-wahyi datang jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nafaqa Hanzalah. Dia kata Hanzalah dah jadi munafik. Naam. Apabila dia dengar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar seperti itu, kata badannya, "Madza taqul?" Yani, "Ma taqul?" Apa yang kamu kata tentang bab itu? قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. يعني حالnya apabila dia di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sampai perasaannya, sampai dia seperti mana lihat orang yang melihat di hadapannya syurga dan neraka. Maksudnya adalah ibadahnya sudah terlalu menjaga dan ibadahnya adalah sampai menjaga sangat tentang bab ini. Tapi apabila dia tinggalkan Rasulullah SAW, dia dah jadi dalam keadaan apa? Keadaan bukan maksudnya dia sesat dan sebagainya, tak, tapi tak seperti mana di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahada haluna kulluna, dan ini adalah hal semua orang. Kebanyakan pada orang halnya seperti itu. Di hadapan ibu ayah, belum lagi guru. Di hadapan ibu ayah duduk baik-baik, menjaga sangat. Di hadapan orang tua dia menjaga sangat. Di hadapan orang menjaga sangat. Apabila dia sendiri, wallahu alam apa yang berlaku. Subhanallah. Adakah benda ini tidak betul? Adakah benda ini tidak boleh dilakukan seperti itu? Mari kita tengok sama-sama. Apabila jadi seperti itu, dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sekali pergi dengan sahabat itu pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang itu ceritakan pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata badannya apa? Fa wallahi inna lanalqa misla hadha. Yani hal Sayyidina Abu Bakar Siddiq seperti itu juga. Bukan adalah dia halnya seperti itu juga. Sampai dia pergi jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulang lagi dia kata apa? Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah adalah nafaqa Hanzalah, munafik. Naam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar seperti itu, perkataan itu perkataan besar. Yani apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar perkataannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wa ma dzaka? Dengan apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkataannya? Qultu ya Rasulullah. Dia kata, apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa itu? Kenapa seperti itu maksudnya? Ya Rasulullah, nakunu indaka, kami adalah apabila di hadapanmu ya Rasulullah, mengingatkan tentang adalah syurga dan neraka. Seolah-olah kami adalah melihatnya. Sampai kami rasa macam melihatlah pada syurga dan neraka. Ka'annana naraha ra'yal 'ain. Fa idza kharajna min 'indika 'afasna al-azwaja wal aulada wad dhi'at nasina katsira. Apabila kami keluar daripada tempatmu ya Rasulullah, kami adalah sibuk dengan hal keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan cari nafkah kepada keluarga dan sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa alaihi 'indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, demi Allah Subhanahu wa taala, demi yang jiwa di tangannya. Nah, jiwaku di tangannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang dia tetap dalam keadaan apa? Ibadahnya. Dalam mata kunun seperti mana kamu di hadapanku. Maksudnya menjaga pada ibadah. Ataupun dalam wafi zikri. Dalam zikir. Juga adalah lasafahatkumul malaika. Maka akan sampai apa? Malaikat adalah bersama dengannya.
maksudnya akan sampai maksudnya akan sampai kepada darajat yang tinggi daripada ibadah itu, sampai melihat kepada malaikat. Nah, tapi Nabi SAW kata pada Hanzalah apa? Kata padanya, Ya Hanzalah, sa'atun wa sa'ah. Ulang 3 kali. Sa'atun wa sa'ah. Naam, sa'atun wa sa'ah. 3 kali berulang perkataan ini. Nah, apa kita faham pada bab ini? Sa'atun wa sa'ah. Yani, eh, waktu adalah waktu itu adalah waktu untuk beribadah, dan ada waktumu untuk apa? Duniamu. Yani apa kita faham maknanya? Adakah maknanya kita ibadah 1 jam dan dunia 1 jam? Adakah maksud seperti itu? Ataupun sebahagian untuk dunia kita, sebahagian untuk akhirat kita? Nah, dalam bab ini, maksud pada bab ini bukan maksudnya adalah orang ingatkan dunianya maknanya dilakukan benda yang haram, walayazubillah. Tidak makna seperti itu. Tetapi tidak salah maksud dalam bab ini, tidak salah jika orang macam contohnya dia ada pada masanya masa untuk seronok, gembira, keluar jalan-jalan, pergi sana, pergi sini, itu tidak adalah masalah. Saya tak buat taklah dalam keadaan ibadah. Maksudnya, dia bukan duduk solat ataupun berzikir dan sebagainya, pergi jalan-jalan dengan keluarga ataupun pergi jalan untuk dirinya juga, nak jalan-jalan je. Ha? Dalam bab ini adalah nak jalan-jalan saja. Nak pergi sana, pergi sini. Adakah maknanya dia tak boleh lakukan seperti itu? Nabi SAW bagi tahu pada Hanzalah, sa'atun wa sa'ah. Yani adalah waktu untuk dunia kamu dan ada waktu untuk apa? Untuk beribadah. Jangan kita adalah sampai dalam keadaan beribadah dan langsung tak beri masa untuk diri kita. Subhanallah, ada ayat yang selalu saya ulang dalam kelas kita adalah ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Yani, jangan lupa bahagianmu daripada dunia. ولا تنس نصيبك من الدنيا. Awal ayat ini mula dengan apa? وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Apa yang Allah SWT beri pada kita, gunakanlah untuk akhirat kita. Macam mana nak gunakan tentang bab ini? Al-farqu baina al-'adah wal-ibadah an-niyah. Perbezaan di antara adat dan ibadah adalah niyah. Sekarang di hidupan kita ini, kita perlu, di masa kita sudah ada tekanan yang banyak. Dunia ini macam-macam ada di dalamnya. Masalah, bala, musibah, na'udzubillah min zalik, ujian dekat dunia. Jadi kita perlu adalah masa untuk kita rehat, kan? Perlu masa untuk kita jalan-jalan, untuk nak bagi diri kita adalah relax. Kalau kita berterusan seperti itu, kita akan terlibat masalah dengan keluarga, akan terlibat masalah dengan orang yang keliling kita. Jadi kita perlu perlu untuk relax. Orang kata apa, nak pergi outstation sikit, nak jalan-jalan, nak bagi rehat. Kadang-kadang orang perlu seperti itu, kan? Kalau kamu pergi seperti ini je, kamu dapat apa yang kamu nak, iaitu kamu rehat, relax, kan? Bagaimana kalau kita ubahkan adat itu, yang amalan yang kita buat biasa, tapi jadi amalan pada setiap saat yang kita di dalam cuti holiday itu, jadi adalah pahala di dalamnya. Boleh ke? Contohnya, kita pergi jalan-jalan dekat contoh pantai, kita pergi jalan-jalan dekat sungai-sungai. Kemudian adalah setiap saat kita dekat sana, kita dapat pahala. Boleh jadi seperti itu? Boleh. Bagaimana caranya? Niat. Niat itu boleh jadikan. Macam mana tu? Ialah apabila kita keluar daripada rumah kita, kita niat. Ya Allah, saya ni keluar nak bagi pada masa saya ini untuk apa? Untuk gembirakan anak-anak saya, gembirakan keluarga. Kalau keluar sendiri, untuk
Ya Allah, saya pergi untuk apa? Untuk rawahan nafsi, nak bagi nafsu saya adalah rehat. Dan tujuannya untuk saya balik daripada rihlat saya ini dalam keadaan lebih kuat untuk ibadamu ya Allah, lebih kuat untuk taat padamu ya Allah. Sebab nafsu diriku adalah jiwaku adalah dalam keadaan penat, saya perlu rehat ya Allah untuk nak kuat lagi untuk ibadah. Apabila kamu pergi untuk tujuan kamu adalah untuk apa? Untuk nak ambil macam orang kata apa, power, nak ambil tenaga, nak ambil semangat untuk balik dalam keadaan lebih bagus. Apabila jadi seperti itu, jadi adalah dalam keadaan ibadah. Setiap saat kamu dekat sana, tidak syaratnya tidak melakukan benda yang haram, tidak melihat pada benda yang haram, bukan adalah bagi pantai lepas tu ada macam-macam, tak jadilah. Kita nak pergi untuk ibadah. Kadang-kadang al-insan perlu adalah duduk tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke sana, tengok pada laut, tengok pada pantai, tengok pada apa? Tengok pada sungai-sungai dan sebagainya, dia akan balik dalam keadaan rehat. Jadi amalan ini pun boleh jadi ibadah. Jadi kita boleh jadikan amalan kita pada setiap saat adalah boleh jadikan ibadah. Keluarkan daripada tempat kita, daripada rumah kita. Niat kita adalah untuk diri kita nak balik dalam keadaan lebih baik, lebih kuat untuk ibadah dan sebagainya. Keluarkan, wahai ibu, ayah, dengar benda ni. Kita keluar dari rumah untuk nak gembirakan anak, nak gembirakan isteri, nak gembirakan adalah keluarga. Ini pun adalah fadilatnya besar sangat. Setiap satu sen yang kamu guna, setiap satu ringgit yang kamu guna daripada perjalanan ini, semua adalah jadi saham untuk kamu. Subhanallah. Bukan adalah habiskan duit. Ini habiskan duit. Zahirnya duitnya dah kurang tu. Tapi itu adalah akan membalik keberkatan kepada kamu, keberkatan pada dirimu dan keluargamu dan juga kepada harta-hartamu insya-Allah Subhanahu wa taala. Fasa'atun sa'atun wa sa'a, bukan maksudnya saat waktu untuk dunia dan waktu untuk ibadah, bukan adalah maksudnya adalah kita tidak menjaga pada ibadah, tidak menjaga kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara istilah yang masyhur ataupun kata-kata yang masyhur dekat orang awam, dia kata apa? Sa'atun lak wa sa'atun li rabbik. La. Dia kata apa? 1 jam untuk dirimu, 1 jam untuk Tuhanmu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan maknanya adalah 1 jam untuk dirimu, maknanya kamu lupa Tuhanmu. Tak. Bukan maknanya seperti itu. Bukan maknanya adalah kamu lupa adalah Tuhan, lupa adalah ada hisab, ada balasan pada amalan kita. Tidak bolehlah seperti itu. Baik. Jadi semoga Allah SWT bagi kita adalah jadi di antara orang yang soleh. Maaf, saya nak cakap tentang bab ini. Kadang-kadang orang dia ingatkan kita jaga pada ibadah, maknanya kita kena sentiasa di dalam masjid. Duduk di dalam masjid, tak keluar dari masjid. Duduk i'tikaf, ibadat adalah seperti itu. Tak. Nabi SAW adalah dia pun sampaikan hajat keluarganya, membantu keluarganya. Nabi SAW pun ada gurau-gurau dengan keluarganya. Sekarang kadang-kadang ada orang yang menjaga agama, dia serius sangat, gelak pun tak ada. Dia serius sangat dengan keluarga, dengan orang yang kelilingnya. Lah, bukan seperti itu. Nabi SAW pun gurau dengan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad SAW sampai lari, Sayyidah Aisyah pun lari ke belakangnya. Adalah juga ada banyak badat daripada hidupan Nabi SAW. Nabi SAW pun kata-kata manis kepada keluarganya. Sekarang kadang-kadang ada pada orang yang menjaga pada bab ini, dia kata dia jaga agama sangat, tapi muamalatnya jadi kasar, muamalatnya jadi tidak proper. Itu tidak boleh seperti itu. Islam tidak ajarkan kita kepada syarat seperti itu. Al-Islam yakni marin. Maksudnya adalah lembut. Dan al-Islam ini adalah di antara maksudnya amalan yang dalam Islam ajarkan pada kita adalah semua muamalat yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Akan datang di dalam hadis yang seterusnya adalah seorang
نعم. وعن ابن عباس رضي والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beri khutbah, berkhutbah adalah ada seorang dia berdiri. Fasa'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa hal orang itu? Kenapa dia diri seperti itu? Faqalu Abu Israel. Orang itu namanya Abu Israel. Dia kata, nadhara an yaquma fi syamsi wa la yaqud. Dia nazar, dia berdiri di pada siang hari adalah bawah matahari dan dia tak duduk. Wala yastadhil wala yatakallam. Dan dia tak duduk tak berdiri di tempat yang tak ada matahari kuat, dia berdiri di tengah-tengah waktu sampai matahari kena betul-betul atasnya. Nah, wala yatakallam, dan dia nazarkan dia tak cakap langsung dengan siapa-siapa. Apa Nabi SAW kata pada orang itu? Adakah Nabi SAW kata, oh Masya Allah, bagus ya. Dia adalah nazar seperti itu. Dia buat. Dia tak macam buat benda yang baik. Tak. Nabi SAW tak kata seperti itu. Tak kata seperti itu. Apa yang Nabi SAW kata? Faqala Nabi SAW, muruhu falyatakallam walyastadhil walyaq'ud walyutim sawmahu. Nabi SAW kata pada sahabat, muruhu, suruh kepadanya, falyatakallam, untuk dia cakap, walyastadhil, pergi ke tempat yang jauh daripada matahari. Naam. Walyaqud, dan dia duduk. Walyutim sawmahu, dan sambung puasanya. Al-ibadah, kamu nak buat ibadah puasa, jadi kamu nak buat dalam keadaan susah dan sebagainya. La, al-ibadah bukan seperti itu. Pergilah duduk dan cakap. Ibadah tak perlu sampai keadaan seperti itu. Al-Islam, agama bukan untuk susahkan orang. Bukan untuk susahkan kita. Islam ini bukan untuk susahkan kita, untuk mudahkan untuk kita, untuk bagi kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak daripada amalan yang kecil, jadi amalan itu adalah besar. Disebabkan apa? Disebabkan niat kita. Hadir di dalam majlis ilmu, seperti mana sekarang, pagi ni, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kamu semua hadir di dalam majlis ini. Kita hadir dalam majlis ini adalah di atas niat adalah apa? Oh, bagus. Syekh Nadir ni ada buat kelas Riyadhus Salihin. Kita join lah dengan dia. Kita dengar lah. Tak. Perlu pada kita hadir dalam keadaan niat apa? Kami nak tambahkan ilmu. Kami nak tambahkan ilmu. Siapa yang hadir dengan niat seperti itu, insya-Allah Allah SWT akan sampai kepadanya benda yang ada manfaat dan benda yang sesuai dengan dirinya. Orang, maaf ya, tashbih mungkin adalah satu contoh. Sekarang kita adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang duduk dan dia duduk macam ni. Apabila duduk tak ada apa. Orang duduk dengan buka tangan. Dia nak tunggu terimakan sesuatu. Dia buka tangan dan dia tunggu terimakan sesuatu. Seperti itulah orang yang duduk tangan tutup dan orang yang duduk dengan tangan buka. Akan ada datang orang bagi sesuatu badannya. Seperti itu dalam majlis-majlis ilmu. Mana-mana majlis ilmu. Apabila kamu duduk dengan niat adalah kamu nak dapat ilmu, seperti mana orang buka tangannya untuk nak terimakan. Orang duduk je, jalankan masa, seperti mana orang duduk letak tangan macam ni. Tak nak apa-apa. Tak. Jadi kita di masa hadir pada majlis ilmu adalah kita niat apa? Untuk kita nak dapat ilmu. InsyaAllah untuk nak dapat hidayah, nak dapat untuk dekat diri kita pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan sampaikan benda yang ada manfaat. Wa kathir min masyayikhna, banyak daripada guru-guru kita kata, yuftahu ala al-mudarris, Allah SWT akan bukakan kepada guru, buka hati guru, sampaikan ilmu yang baik dan bermanfaat insyaAllah, dengan berkat apa? Dengan berkat muridnya, dengan berkat orang yang hadir dengannya. Apabila orang yang hadir dengannya adalah niatnya untuk nak dapat ilmu, Allah SWT akan mudahkan kepada guru itu sampaikan yang terbaik. Semoga Allah SWT jadikan kita semua daripada pelajar ilmu insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi pada kita semua ini, kamu nak ibadah banyak, ibadah Islam tidak suruh kita adalah sampai kita susahkan diri kita.
Kita ada kemudahan, ada itu ada jumpa dengan satu orang. Dia kata saya pergi haji, saya pergi haji bayar berapa? Kalau tu silap, dia kata saya pergi haji, saya pergi dengan isteri dua orang, bayar berapa ratus ribu. Dengar jumlah itu, banyak. Jadi subhanallah, guru itu kata, seorang guru kata tentang bab ini adalah seorang Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya harta, duit. Jadi dia gunakan pada sesuatu yang sangat baik. Adakah dia termasuk dalam mubazir? Tak, bukan mubazir tu. Dia adalah pergi solat, pergi adalah untuk ibadah, buat dengan cara yang paling baik. Ha? Mungkin dia adalah dirinya, adalah keadaannya, dia rasa adalah dia nak buat VVIP. Duitnya adalah dia gunakan yang paling baik daripada duitnya untuk apa? Untuk nak buat untuk ibadah. Adakah salah? Tak salah. Adakah dia jadi takabur? Tak, dia tak takabur. Kita kenal orang itu bukan orang yang takabur. Tapi apa? Dia buat yang terbaik. Subhanallah. Kita kenalkan pada orang, seorang dia beri sedekah kepada orang yang lain. Sebelum dia bagi duit itu kepada orang yang lain, dia apa? Dia wanikan, letak minyak wani dekat duit itu. Dapat duit adalah Allah, bau, wangi. Dia buat sedekah tapi tambahkan benda yang baik. Bagi sampai ada minyak wangi dekat dekat duit itu. Subhanallah. Buat dengan cara yang terbaik. Jadi maksud pada kita adalah kita perlu adalah untuk buat amalan kita di dunia ini buat dengan cara terbaik serta jangan sampai kita susahkan diri kita. Jangan adalah sampai paksa diri kita kepada sesuatu yang akan susahkan kita sangat. Tak. Tidak perlu sampai seperti keadaan itu. Naam, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima. Berlawankanlah pada nafsumu dan syaitan dan jangan mengikut kebadannya. Nafsu nak itu, nak ini. Jangan selalunya kamu ikut badannya. Ikut pada hawa nafsu. Jangan selalu ikut. Tapi jangan juga sampai juga adalah kamu kasar di atas dirimu ataupun atas keluarga kamu. Janganlah sampai adalah keadaan kita tak nak pergi mana-mana. Tak boleh. Ni tak boleh. Pergi mall. Tak boleh. Pergi sana. Tak boleh. La ilaha illallah. Islam bukan sampai seperti itu. Nak pergi jalan raya. Raya-raya orang anak-anak pergi mainan dan sebagainya. Tak bagus dan sebagainya. Tak. Islam bukan seperti itu. Jangan kita dah sampai keadaan seperti ini. Waliyahzubillah. Naam, kalau kita tahu ada satu tempat memang ada benda yang haram dan sebagainya, ya kita elakkan pergi ke sana. Tapi kalau kita ini adalah tempat awam, pergi je. Itu adalah tempat terbuka, pergi je. Untuk atas diri kita adalah kita contohnya contohnya adalah bab ibadah. Nak sampai adalah kamu dirikan bangun qiyamul lail dan tak tidur. Lepas tu bangun subuh lambat. Tak, Islam tak ajar kita seperti itu. Dia kata, tapi saya dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diri bangun solat sampai bengkak kakinya. Ya betul, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam solat subuh awal. Nabi alaihi salatu wasallam dia solat subuh di waktunya. Kamu nak diri sampai kaki kamu bengkak tapi tak solat subuh di waktunya, itu bukan seperti itu. Subhanallah. Jadi perlu pada kita apa? Kita jaga tentang bab ini. Bab yang seterusnya adalah babun muhafazah 'alal a'mal. Melihara adalah amalan. Bab melihara amalan. Muhafazah 'ala a'mal. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Alam ya'ni lil ladzina amanu." Tengok ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Bukan sudah masanya untuk orang yang beriman. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang yang beriman. Tak sebut alam ya'ni lil ladzina, alam ya'ni lin nas. Allah SWT tak sebut. Bukan sudah masanya untuk orang manusia semua untuk hatinya khusyuk. Tak.
Allah SWT sebut tentang siapa? Orang beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amal faqasat qulubuhum la ilaha illallah. Yani dalam ayat ini alam ya'ni lilladzina, bukan sudah masanya untuk orang yang beriman, untuk hatinya khusyuk tentang apa? Di zikrillah, tentang zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nazala minal haq, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan daripada firman-firmannya, ayat Al-Quran, apa yang Nabi SAW membawa pada kita. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihim, dan tidak jadi seperti mana orang yang dahulu yang menerimakan kitab, datang badannya kitab, tapi adalah sudah mata terlalu banyak dan sampai adalah akhirnya hatinya sudah keras. Ayat ini perlu pada kita muhasab akan diri kita masing-masing. Apabila kami dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, adakah ada berkesan di hati kita ataupun tidak? Adakah dia ada berkesan pada hati kita ataupun tidak? Kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah, adakah ada berkesan ataupun hanya berjalan-jalan? Maksud kita dalam salat kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hal makna hadha, makna ayat ini, makna ayat itu adalah jatuh di hati kita ataupun hanya jalan-jalankan seperti itu? Bukan itu saja, pada dengar firman Allah Subhanahu Taala, adakah ada perasaan ataupun tidak tentang bab itu? Naam. Yani perlu pada kita semua, saya orang yang pertama adalah untuk muhasabahkan diri kita tentang hal kita dengan Al-Quran Al-Karim, hal kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Wala takunu kallati naqadat," dan ayat yang seterusnya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai adalah datang kepadamu adalah yakin, datang kepadamu yakin. Nah, ini maksud adalah ajal. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, yani sampai ajalmu habis. Masa kamu dekat dunia habis. Yani perlu kita di dalam keadaan ibadah. Ada kadang-kadang orang ambil ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan ciptakan manusia untuk ibadah. Naam. Jadi faham pada maknanya adalah dia di dalam keadaan dunia ini adalah ibadah. Man qala laka, siapa yang kata padamu ibadah itu hanya adalah maknanya kita dalam solat, siyam, zakat dan sebagainya. Itu adalah ibadah. Kamu menjaga kepada keluarga kamu, itu pun ibadah. Kamu bagi usaha syari nafkah kepada keluarga kamu, itu adalah ibadah. Kamu adalah usaha untuk menambahkan ilmu, kamu dalam ibadah. Kamu membawa benda yang ada manfaat kepada orang yang lain, kamu dalam ibadah. Tapi saya tak belajar agama. Kamu doktor kan? Contoh, kamu doktor. Kamu buat perubatan pada orang yang lain. Buat tolong orang untuk berubat dan sebagainya. Kamu dalam ibadah. Ya. Tapi saya rawatan bukan orang Muslim. Kamu dalam keadaan ibadah. Sampaikan manfaat kepada orang yang lain. Macam mana tu? Nabi SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik daripada manusia yang anfa'uhum linnas, yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Kamu sudah masuk dalam khairiyah, orang yang baik. Tolong orang, dapat pahala. Kami ni adalah orang Islam. Perbezaan kita dengan orang yang non-Muslim. Non-Muslim pun adalah yang buat amalan kebajikan, buat amalan yang baik. Tapi kami adalah orang beriman, orang Islam. Perbezaan kita dengannya adalah amalan kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Tapi amalannya, maksudnya yang non-Muslim, amalannya untuk dunianya. Akhiratnya tak dapat apa. Amalannya dunia ni saja. Kami adalah dapat pahala untuk akhirat kita dan juga dapat balasan di dunia kita. Man ya'mal khairan yalqa khairan. Siapa yang amal baik, dia akan jumpa yang baik, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang masa ajalmu. Sampai adalah masa kami kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita orang yang beriman perlulah kita tapiskan pada amalan-amalan kita. Apa yang daripada amalan yang akan bagi kita dapat lagi bagus, lagi kualiti, lagi manfaat, lagi bagus dalam bab ini. Nah, saya ingat adalah pada guru-guru kita dulu dekat masjid, ramai pada guru kita, kita main-main, seronok dekat masjid. Saya adalah seorang yang, pakcik saya imam dan khatib dekat Syria. Jadi boleh kata daripada kecil, memang dekat masjid. Uh, Masjid itu tempat ibadah kan? Tempat ibadah. Nah, sekarang kadang-kadang orang nampak ada budak-budak main dekat masjid, bising dekat dia. Ha? Tapi dulu saya ingat pakcik saya dengan ramai pada orang yang duduk dekat masjid dekat sana, tak ada bising dekat kita waktu kita kecil. Kita bising juga dekat masjid, main sana main sini. Tapi tak adalah marah kita, buku kita ke dan sebagainya, tak ada. Saya ingat dulu dekat masjid, kami pergi ke masjid pun kami main-main. Ha? Kita ni adalah tempat, alas tu, tempat duduk tu macam panggil sofa Arab tu. Dia macam tilam lah, macam tilam kecil. Kita susun, kita main-main. Siap, bukan yang susunkan pun bukan kita selalu. Kadang-kadang guru-guru kita dekat sana susunkan bagi budak-budak main. Bagi budak-budak main dekat situ, lepas tu susun balik. Habis main, susun balik kemas. Saya ingat masjid kita di Syria, Masjid Khayyar, adalah dulu kita pun, guru-guru dekat masjid bawa budak-budak semua pergi kepada pantai, pergi juga tempat swimming, pergi jalan-jalan. Jadi maksud adalah pada bab ini, Islam bukan adalah tegas sangat. Tak, bukan seperti itu. Perlu kepada kita kena faham tentang bab ini supaya kita seronok di dunia kita. Bukan adalah kita adalah maksud kita hanya fikir pada amalan ibadah, solat, siyam, zakat dan sebagainya. Tak. Amalan-amalan yang lain boleh jadi di antara amalan yang kita dapat pahala juga. Hanya kita kena bandingkan amalan itu adalah di dalamnya ridhaan Allah ataupun tidak. Dan sebagainya. Dan setiap orang daripada kita perlu tapis balik pada benda yang penting yang tadi kita sebut. Balik pada benda yang penting, iaitu maksud fokus pada amalan. Mana amalan yang lebih baik diutama buat di masa ini? Apa yang amalan yang perlu saya buat? Sekarang duduk main-main untuk nak seronokkan diri, nak jalan-jalan, nak bagi seronok. Tapi sudah masukkan waktu solat. Sudah masuk waktu solat, tak apalah, tak payah solat lah. Boleh ke? Tak boleh. Itu ada solat, ada masanya. Itu masanya. Kena buat. Kena buat lah di masa itu. Tapi saya keluar nak seronok. Tak. Itu masanya kena solat lah. Allah SWT sudah beri pada kamu rukhsah. Kalau kamu adalah musafir, kamu boleh jamaah takhir ke ataupun jamaah taqdim. Tapi tidak maknanya jatuhkan solat. Bukan maknanya adalah sa'a, bukan maksudnya adalah masa untuk dirimu dan masa untuk ibadahmu. Bukan adalah maksudnya kita tinggalkan ibadah. Kita tetap dalam ibadah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Allah SWT ambil amanahnya. Wa kana ahabbu ad-din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Yang paling suka Nabi SAW adalah pada amalan yang berterusan. Amalan berterusan. Habbul a'mali ila Allah adwamuha walau qal. Dalam hadis yang lain adalah habbul a'mali ila Allah, yang Allah Subhanahu wa taala suka daripada hamba-Nya, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka pada hamba-Nya, adwamuha, yang berterusan, walau qal, walaupun amalan itu sikit. Salat 2 rakaat pada setiap malam. Tapi istiqamah lebih baik daripada kamu salat 10 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat, tapi kadang-kadang. Amalan adalah sikit, 2 rakaat. Istiqamah lebih baik daripada banyak, tapi sekali-kala. Kita jaga pada habbul a'mal ila Allah adwamuha walau qal. Ada orang dia beri sedekah. Sedekahnya adalah RM1 contohnya. Sedekahnya RM1, tapi dia istiqamah. Dia istiqamah. Dalam keadaan seperti itu selalu dia buat. Lebih baik daripada tak buat langsung. Contohnya. Nah,
Dan setiap orang adalah contohnya pada bab infak, bab tolong orang, membantu orang adalah kita kena tengok diutamakan. Juga dalam bab ini adalah mengikut pada amalkan amalan yang baik. Tapi pun kena tengok mana yang diutamakan, mana yang di afdal, mana yang diutamakan. Contohnya orang yang beri sedekah kepada orang yang lain, bantu-bantu orang beramai tapi keluarganya perlu. Boleh ke? Tak boleh. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang dekat pada diri kita itu adalah diutamakan, khususnya kalau orang itu kerabat. Orang dia keluarkan zakat, Masya Allah, tak tinggalkan keluarkan zakat. Setiap tahun dia keluarkan zakat. Tapi ada seorang daripada keluarganya fakir miskin. Tidak mampu. Orang itu boleh kita beri zakat badannya. Diutamakan bagi badannya. Sebelum kamu bagi-bagi kepada masjid, surau ataupun madrasah dan sebagainya. Jadi itulah yang kita perlu difaham di hidupan kita untuk menjagakan pada amalan. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. Tengok Islam kita ni, agama kita ni berapa mudah dan berapa ada kemudahan di dalamnya. Tak adalah sampai dibaksakan diri. Nabi SAW bersabda, Man nama an hizbihi. Ada seorang penat, sampai penat. Contoh, lepas tu dia lupa ataupun tinggalkan bacaan wiridnya yang malam. Dah sampai keadaan buka Quran, nak baca buka Quran, nak baca, penat. Dah mata tutup lah. Sudah, tutup Quran, kamu tidur. Boleh ke? Tapi tak baca lagi. Tutup, tidur. Kamu ambil masa untuk kamu rehat supaya kamu lagi kuat untuk ibadah. Nabi SAW kata apa? Siapa yang dah jadi seperti itu, penat sangat, terlupa ataupun tertidur, kamu bukan lakukan dosa. Kamu tak adalah dosa apa yang kamu buat. Apabila kamu bangun di antara solat subuh hingga solat zuhur, kamu amalkan benda itu. Kamu biasanya setiap malam kamu bangun solat 2 rakaat. Setiap malam ada qiyamul lail. Berapa rakaat kamu buat. Tiba-tiba satu malam kamu tak dapat buat. Apa kamu nak lakukan? Duduk menangis? Tak. Tak yang nangis. Kamu adalah usaha untuk paginya kamu lakukan benda itu. Solat duha. Solat duha sambung lagi lah. Biasa solat contoh, sambung lagi, tambah lagi. Jadi Nabi SAW adalah dalam hadis ni ajarkan pada kita untuk lakukan pada amalan ini. Jangan ditinggalkan. Berterusan tentang bab ini. Maka akan dapat kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Allah SWT beri badannya, ditulis pahala untuknya seperti dia membaca di waktunya, iaitu waktu malam maksudnya, waktu malam. Maksudnya baca setiap malam, tapi dia baca pada siang hari kedua. Jadi dapat pahala seperti mana dibaca pada malam. Nah, hadis yang terakhir kita ambil dua hadis. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. Wahai hamba Allah, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata padanya, wahai Abdullah, jangan jadi seperti fulan. Dia adalah bangun malam, kemudian dia tinggalkan malam. Maksudnya dia bangun solat malam, tapi kemudian dia tinggal. Yani buatlah pada ibadah apa yang kamu mampu. Jangan adalah sampai kamu selalu bangun solat, lepas tu tiba-tiba tinggalkan. Tak, kamu amalkan untuk amalan seperti mana kita sebut tadi dalam hadis yang sebelum ni. Amalan sikit tapi tetap lebih baik pada buat banyak tapi sekali-kali. Buat yang ringan pada dirimu. Mula adalah dengan amalan yang ringan dulu. Kemudian adalah nak tambah bitadrij. Sikit-sikit tambah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-lail min waj'in aw ghairihi صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. Nabi SAW, Sayyidah Aisyah ceritakan, Sayyidah Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad SAW,
yang lihat halnya, keadaannya di dalam rumahnya. Diceritakan kepada kita bagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Sayyidah Aisyah bagi tahu pada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat pada malamnya, dia adalah daripada disebabnya adalah wajah, sakit, atau ghairihi, ataupun selain pada itu, bukan hanya sakit, tak syarat hanya sakit. Atau selain pada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang akan lakukan? Akan solat pada siangnya. Ha? Akan solat pada siangnya. Tidak tidak masalah pada bab itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat minan nahari 12 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada siangnya 12 rakaat. Ha? Contoh di antara amalan yang boleh ditangguhkan, kamu nak solat fardu waktu, kena solat di waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada masanya. Masuk zuhur, masa asar, asar, maghrib, maghrib, isya, isya. Itu masanya. Contoh kamu datang ke rumah, tiba-tiba kamu solat Isya, Alhamdulillah sudah solat Isya, kamu biasanya lepas solat Isya, kamu baca Quran, kamu solat Qiyamul Lail sikit, apa, tiba-tiba kamu tengok dekat rumah, keluarga buat raikan kepada ayah, contohnya buat majlis untuknya dan sebagainya. Ayah kata apa? Saya ada wirid, ada bacaan, kena habiskan dulu. Raikan keluarga. Raikan keluarga. Masanya insya-Allah ada masa. Jangan risau. Habiskan majlis dengan keluarga, kamu boleh lakukan amalan itu. Boleh ke seperti itu? Boleh. Boleh. Sebab amalan yang kamu nak lakukan itu adalah sunat. Kamu boleh tangguhkan. Boleh lambatkan sikit. Boleh buat sampai, kalau kamu sampai keadaan penat, boleh buat di hari yang kedua pun. Ha. Tapi apa, kamu jaga kepada hati orang itu, menjaga pada muamalat dengan orang itu. Itu adalah diutamakan. Al-Islam sahal. Jangan kita adalah terlalu tegas. Jangan kita terlalu tegas adalah sampai adalah na'udzubillah min zalik, orang pandang pada orang Islam, tak tak bagus, tak boleh. Serius sangat. Nah, subhanallah, pada benda ini adalah kena jaga. Kena jaga pada bab ini. Pada muamalah ini. Adalah seorang, saya ceritakan satu kisah daripada guru saya, Syekh Ramadan Dib. Saya pernah dengar badannya. Syekh Ramadan Dib dikasihi Allah yarham, dia sudah meninggal. Meninggal dengan umur 105 tahun. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala beri badannya. Dia menajar sampai hujung umurnya. Masya Allah. Dia masih lagi boleh menajar. Turun ke kelasnya. Dan di antara amalan yang dia lakukan adalah puasa setiap hari Isnin dan Khamis. Itu memang selalu. 3 hari putih memang dia ada antara amalan yang dia lakukan. Orang yang kata orang tua tak boleh puasa, ni 105 tahun masih lagi dia puasa. Subhanallah. Saya dengar pada guru itu, dia ceritakan seorang wanita, dia jadi muamalatnya dengan suaminya tidak proper. Tidak proper muamalatnya dengan suaminya, tidak proper jadi muamalatnya, last dah berniat berubah muamalat. Jadi orang itu dipanggilkan untuk majlis sulh lah, untuk settlekan masalah lah. Jadi tanya pada wanita itu, apa masalah kamu dengan suami kamu? Kita tengok dia baik, menjaga pada ibadahnya di masjid, datang solat dan sebagainya. Subhanallah, macam nampak okey lah. Jadi subhanallah, masalah isteri itu, masalah wanita itu, apa masalahnya? Masalahnya dengan syara suaminya pada pakaiannya dan juga pada menjaga janggutnya. Itu masalahnya dengan suaminya. Bukan masalah besar, masalah kecil. Pada pakaian dan juga pada janggutnya. Dulu suaminya biasalah pakai serual, pakai kemeja, pakai baju biasa. Tiba-tiba Allah SWT beri hidayah pada orang itu, mungkin dulu tak berapa menjaga. Jadi dia faham pada Islam, maknanya kena pakai jubah, kena pakai kopiah, kena janggut panjang dan sebagainya. Dia faham Islam seperti itu. Dia rasa itu yang betul, itu Islam yang betul. Kena macam tu lah. Jadi dia rasa macam
Dia dulu kahwin orang yang handsome, menjaga badan dirinya, menjaga badan pakaiannya dan sebagainya. Tiba-tiba jadi dia pakai jubah, dan khususnya kalau fahaman salah, pakai jubah lagi pendek juga. Allah. Dia kata sunnah macam ni. Nah, macam itu bab lain. Nanti kita satu hari kita ceritakan tentang bab ini insya-Allah. Jadi dia pun tak menjaga pada janggutnya, tak jaga pada kemas dan sebagainya. Subhanallah, sampai dia rasa macam tak suka lah seperti itu. Itu masalahnya sebenarnya, bukan masalah besar. Jadi Syekh tu, jadi Syekh apabila dengar seperti itu, dia nasihat badannya. Ya ibni, bukan seperti, wahai anakku, dia kata pada anak muridnya, wahai anakku, bukan seperti ini. Adalah kita kena jaga, kita jaga tentang bab ini, tentang muamalah dengan keluarga, tentang bab ini. Kamu tidak salah kalau kamu janggut kamu dah panjang sangat. Tidak salah kalau kamu buat satu tak, macam panjang seperti ini dah cukup dah. Tidak perlulah panjang sangat. Tidak perlu adalah kamu sentiasa kamu datang ke masjid, kamu pakailah jubah, pakai banyak pakaian seperti itu. Tapi kamu keluar dengan keluarga, jagalah pada bab ini. Tapi pakaian sunnah. Ya. Sekarang pakaian sunnah ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian yang ada. Itu adalah pakaian yang orang banyak pada sahabat pakai itu. Tapi adalah di zaman kita ada urf. Ada urf. Apa maksud? Yani muta'araf alaih. Ini adalah pakaian yang biasa. Macam contohnya pakaian dekat sini adalah orang pakai kain blekat. Pakai baju Melayu. Contohnya kalau bawa pakaian ini kepada Syria. Duduk orang Syria pakai baju Melayu. Nanti semua orang pandang macam tu. Apa pakai itu? Tak biasa. Tapi kita dekat sini adalah uruf, adalah orang pakai baju Melayu. Itu tak ada masalah. Seperti inilah maksudnya. Maksudnya pada setiap tempat ada syaratnya, ada pakaiannya. Jadi itu adalah pada bab ini subhanallah settle masalahnya. Orang itu adalah jadi menjaga pada bab ini, taklah sampai susah dan sebagainya. Settlekan masalah itu. Subhanallah, masalahnya apa? Masalahnya adalah orang itu faham kena selalu seperti itu. Tak boleh tinggalkan. Pakaian sunnah memang bagus. Bukan salah. Memang sangat bagus. Lagipun dia jadi dakwah. Kamu pakai pakaian sunnah, jubah, serban, kopiah ke, kamu pergi mana-mana, tanpa kamu sebut satu perkataan pun, itu sudah jadi dakwah. Dakwah untuk apa? Menunjukkan yang baik. Tapi juga Islam ajarkan pada kita, janganlah kamu pakai jubah yang tidak kemas, tidak janggut panjang tapi menjaga untuk kemas. Tak boleh lah. Seorang janggutnya ada kosong sini, ada kosong sini, kemudian dipanjangkan tempat, dah panjang sangat tapi tak rata. Contoh. Ha? Dia nak jaga sunnah, boleh jaga sunnah. Tapi jangan adalah sampai orang pandang pada orang Islam, apa tu? Benda ini maksudnya kita kena jagalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita jaga bagi tunjukkan pada Islam yang terbaik, pada Islam yang bagus. Jangan kita adalah sampai keadaan orang pandang pada orang Islam, orang itu adalah tidak proper, tidak menjaga dan sebagainya. Tak, kita orang Islam, orang yang sudah susunkan untuk kita setiap benda. Allah SWT susunkan pada kita 5 fardu waktu. Ada masanya, kena solat di masanya dan sebagainya. Kita orang Islam munazzam. Kami adalah orang Islam adalah ada tertib di dalam hidupan kita. Diutamakan benda yang baik. Diutamakan benda yang akan ada manfaat dan sebagainya. Semoga Allah SWT beri pada kita faham pada Islam betul-betul dan amalkan dan sampaikan yang terbaik daripadanya, supaya supaya setiap orang daripada kita jadi orang berdakwah, bukan hanya dengan katanya, bahkan dengan dengan muamalatnya, dengan halnya, insya-Allah Subhanahu wa taala. Bukan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan kata-kata. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi juga dengan hal kita, keadaan, keadaan kita, hal kita. Babu da'wah ila Allah Subhanahu wa taala besar. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala besar.
Setiap orang daripada kita boleh jadi orang berdakwah, boleh jadi orang da'i ila Allah Subhanahu wa taala, bukan syarat dengan katanya tapi juga dengan muamalatnya. Jadi marilah kita sama-sama kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada ramai orang, kepada orang yang jumpa dengan kita yang terbaik daripada diri kita. Bukan sebab apa? Bukan sebab saya Nadir ataupun orang ini nama Muhammad ataupun orang ini Ahmad dan Zaid dan Amr. Bukan sebab diri kita, sebab Islam kita. Islam kita ajar untuk muamalat yang baik dengan orang yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua. Marilah kita sama-sama juga pada hari ini kita ambil berjanjian, bukan ahad, berjanjian. Kita sama-sama janji insya-Allah pada setiap malam insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita solat. Solat 2 rakaat. Kita cuba insya-Allah pada setiap malam kita solat 2 rakaat. Kita usaha insya-Allah mastata'na. Apa yang kami mampu insya-Allah. Pada setiap malam sekurang-kurangnya kita solat 2 rakaat. Lepas solat Isya, kita solatlah 2 rakaat. Kita cuba istiqamahkan. InsyaAllah SWT usaha untuk istiqamah. Kalau bukan setiap lepas solat Isya, sekurang-kurangnya sebelum solat subuh adalah kita solat 2 rakaat. Kita istiqamah dalam amalan itu biiznillah SWT. Ini adalah permulaan, cuba kita amalkan insyaAllah SWT. Semoga Allah SWT terima pada kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga insyaAllah apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم الرحمن الرحيم. ربنا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. قدر الله منكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita maafkan ya, saya tak perasan pada masa. InsyaAllah cuba kita sama-sama insyaAllah solat duha biiznillah dah boleh solat insyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Syekh. Sama-sama. Sama-sama. Barakallahu fikum.